प्रश्न आया है कि प्रजापिता ब्रह्मा के शरीर में शिव बाबा 24 घंटे रहता है क्या? रहता है या नहीं रहता है? இருப்பாங்களா இல்லையான்னு கேட்குறாங்க பாபா. 24 மணி நேரம் இருப்பாங்களா இல்லையான்னு கேட்குறாங்க. பிரதர் கேள்வி கேட்குறாங்க. கிருஷ்ணன் வந்து சிவபாபா இருப்பாங்களா இல்லையா? 24 மணி நேரம் இருக்கு. प्रजापिता ब्रह्मा की तन में प्रजापिता ब्रह्माவோட உடல்ல मुकर्रर रथ में शिव बाबा सदाकाल रहता है. பாபா வந்து எப்பொழுதுமே இருக்கிறார்களா? கேள்வி. नहीं रहता है क्या? नहीं रहता है. सदाकाल. एक तो मुकर्रर रथ गाया हुआ है और एक गाया हुआ है टेम्परेरी रथ. तो टेम्परेरी रथ में सदाकाल रहता है या मुकर्रर रथ में सदाकाल रहता है? हैं? मुकर्रर कहा ही तब कहा जाता है जब सदाकाल रहे. मुकर्रर माने फिक्स है, हट नहीं सकता. बाबा कहते हैं मैं बच्चों में जाकर के नालिश सुनाता हूँ, दृष्टि की पावर देता हूँ. कोई कमजोर सुनाने वाला, पढ़ाने वाला, संदेश देने वाला कमजोर ब्राह्मण होता है, हिम्मत करता है शिव बाबा का संदेश देने की, ज्ञान सुनाने की, तो मैं उस कमजोर बच्चे में प्रवेश कर जाता हूँ. प्रवेश करके नॉलेज की पावर देता हूँ और दृष्टि की पावर देता हूँ. तो जब बच्चों में प्रवेश करता है तो प्रजापिता में भी होता है क्या? है? हो सकता है या नहीं हो सकता है? है? ये लोगों को अनुवाद चाहिए. अनुवाद करो ना आप. ஒரு நிமிஷமாவது பிரஜாபிதாக்குள்ள இருந்து வெளியேறி குழந்தை 108 மணி மாலையில வரவங்களுக்குள்ள என்ட்ராங்க. அப்போ வெளியேறி தான் என்ட்ராங்க. 108 में तो एंटर होता ही है. 108 में एंटर होता है तो सर्वव्यापी हुआ. அப்ப வந்து சர்வவ்யாபி ஆயிட்டாங்க. 108ல அப்படி என்டர் ஆயிட்டாங்க, சர்வவ்யாபி ஆயிட்டாங்க கேக்குறாங்க பாபா. ஆமா. एक व्यापी है या सर्वव्यापी है या 108 व्यापी है? अगर एक व्यापी है तो फिर औरों में व्यापी नहीं होना चाहिए. अगर एक व्यापी नहीं है, दो व्यापी है. कृष्ण में आता है कि नहीं अंतिम जन्म में? कृष्ण की आत्मा में अंतिम जन्म में आता है कि नहीं आता है? आता है. तो दो व्यापी हुआ ना. दो व्यापी हुआ या एक व्यापी हुआ है? दो व्यापी तो सर्वव्यापी नहीं हो सकता. दो व्यापी सर्वव्यापी एक टेम्पररी एक निरंतर ही बोलता है. अच्छा, एक टेम्परेरी है माने कृष्ण में टेम्परेरी है
और राम बाप में मुकर्रर है, सदाकाल व्यापी है। ராம் பாபு வந்து சதா காலமும் வியாபியாக இருக்கிறார்கள். अच्छा, तो सदा काल व्यापी है, तो फिर 108 में व्यापी नहीं है। 108 வந்து வியாபியாக இல்லையான்னு கேக்குறாங்க. இல்லையா சொல்லுங்க. 108 வியாபியாக இல்லையான்னு பாபா இல்லை नहीं बोल दिया, नहीं बोल दिया। माने एक में ही सदा काल रहता है, लेकिन मुरली में तो बोला बैल पर सदा काल सवारी तो हो न सके। முரளியில சொல்லுங்க எப்பவுமே இடது மேல வந்து எப்பொழுதுமே சவாரி நடக்காது. हैं? मुरली में சொல்லப்பட்டிருக்கு। लेकिन बैल का पार्ट बजाने वाला कौन है? ब्रह्मा बैल का पार्ट बजाना। இடதோட பாட்டு வந்து யார் அடிக்கிறாங்க சொன்னால் பிரம்மா அடிக்கிறார்கள்। ब्रह्मा में अगर सदा काल सवारी होती तो वही मुकर्रर तो हो जाता। பிரம்மா உடல்ல வந்து சதா இருக்கும் போதெல்லாம் ஃபிக்ஸடான ரதமாக அமைறாங்க சொல்றாங்க। तो बाप मुरली में बताते हैं முரளியில வந்து சொல்றாங்க कि तुम बच्चे ऐसे ही समझो குழந்தைகளை நீங்க இப்படி புரிஞ்சுக்கோங்கள் कि मैं सदैव इस तन में विराजमान हूँ, எப்பொழுதும் இந்த உடல் வந்து விராஜமானமாக இருக்கிறேன்। नहीं तो क्या होगा? இல்லையானால் என்ன நடக்கும்? अगर तुम समझोगे कि कभी विराजमान होता है कभी नहीं होता है, तो तुम्हें ये कैसे पता चलेगा कि ये श्रीमत सुनाता है या मनमत सुनाता है? அப்போ உங்களுக்கு எப்படி தெரியும் இவங்க வந்து ஸ்ரீமத் சொல்றாங்களா இல்ல வந்து மன்மத் சொல்றாங்கன்னு உங்களுக்கு எப்படி தெரியும்? फिर तो मुकर्ररत वाली बात ही बेकार हो जाती है। इसलिए तुम सदैव यही समझो அதனால இப்பொழுது இந்த மாதிரி புரிஞ்சுக்கோங்கள் कि मैं तो सदैव इस तन में हूँ ही हूँ। நான் எப்பொழுதுமே இந்த உடலில் இருந்துட்டு தான் இருக்கிறேன்। दूसरा प्रश्न है, இன்னொரு क्वेश्चन இருக்கு, कंचन काया का अनुभव कब होगा? கஞ்சன் காயோட அனுபவம் வந்து எப்போ நடக்கும்னு கேக்குறாங்க। कंचन काया माना निरोगी काया கஞ்சன் காயா சொன்னாலே நிரோகி காயா तब बनेगी அது சொன்னால் जब सारी सृष्टि के पांचों तत्व எப்போ வந்து முழுமையான உலகத்தில் நாலா பக்கம் पृथ्वी जल वायु अग्नि பூமி வாயு தண்ணீர் आकाश, நெருப்பு ஆகாசம் மேகம் ये पांचों तत्व இந்த ஐந்து தத்துவங்கள் जिनसे ये शरीर बनता है உடல் வந்து இருக்கு, இதுல இது மூலமா இருக்கு உடல் पावन बन जावे। और 500 पावन பாவன் தூய்மையாக ஆகிடும்। जब ये सारी सृष्टि पावन बने அப்போ வந்து முழுமையான சிருஷ்டி வந்து எப்படியாகும் தூய்மையாயிடும்னு சொல்றாங்க। तो 5 तत्व भी पावन होंगे ஐந்து தத்துவங்கள் கூட தூய்மையாக ஆயிடுது। और सारी सृष्टि में 500-700 करोड़ मनुष्य हैं। முழுமையான உலகத்துல 500-700 கோடி மனிதர்கள் இருக்கிறார்கள்। 500-700 करोड़ मनुष्य जब तक जीवित हैं 500-700 கோடி அந்த மனிதர்கள் எப்போது உயிரோடு இருக்கிறார்களோ तब तक அதுவரைக்கும் तमो प्रधान वाइब्रेशन फैलावेंगे दुनिया में, பிரதானமான வைப்ரேஷன் பரவுறாங்களா, तमो प्रधान वातावरण बनावेंगे பிரதானமான வாतावरण உருவாக்குறாங்களா या सतो प्रधान वाइब्रेशन फैलावेंगे? இல்ல சத்தோ பிரதானமான வைப்ரேஷன் வந்து உருவாக்குறாங்களா? तमो प्रधान वाइब्रेशन बनते रहेंगे। பிரதானமான வைப்ரேஷன் வந்து इसलिए जब तक सारी सृष्टि के सारे मनुष्य मात्र का विनाश न हो जाए முழுமையான உலகத்துல விநாசம் வந்து நடக்குதோ ஐந்து தத்துவம் 4.5 लाख मनुष्य आत्माओं को छोड़कर 4 லட்சம் மனிதாத்மாவை விட்டுட்டு तब तक 5 तत्व सतो प्रधान नहीं बन सकते। அதுவரைக்கும் ஐந்து தத்துவங்கள் வந்து தூய்மையாக ஆகிறதில்லை। इसका मतलब हुआ அர்த்தம் என்ன சொன்னால் कि सारी सृष्टि का உலகத்தில विनाश होने के बाद விநாசம் நடந்த பிற்பாடு हमारी कंचन काया बनेगी। நம்மளோட கஞ்சன் காயா நடக்கும்। परम धाम से जब हम आत्माएं वापस आवेंगी இதிலிருந்து நம்ம ஆத்மாக்களாக திரும்பி வருகிறோம்। तो बर्फ के अंदर से दबे हुए हमारे शरीर जो निकलेंगे அந்த ஐஸ் கியூபுக்குள்ள வந்து நம்ம வந்து शरण இருக்கும், दबे हुए அது மூடி இருக்குன்னு சொல்றாங்க। वो सात्विक शरीर निकले। அது வந்து அந்த शरण கூட அந்த ஐஸ் கியூப்ல வெளியில வரும்போது அது சாத்விகமான உடலாக இருக்குன்னு சொல்றாங்க।
इसलिए मुरली में बोला है அதனால முரளியில சொல்லப்பட்டிருக்கு तुम्हारे शरीर सड़ते जाएंगे உங்களுடைய சரம் வந்து இத்து போயிடுது और आत्मा पावरफुल बनती है। ஆத்மாவுக்கு பவர்ஃபுல்லாக ஆயிட்டே இருக்குன்னு சொல்றாங்க। शरीर क्यों सड़ते जाएंगे? சரம் வந்து ஏன் இத்து போயிடுதுன்னு கேக்குறாங்க। क्योंकि जो भोजन मिल रहा है, पानी मिल रहा है, நல்ல போஜனம் கிடைச்சிட்டு இருக்கு, தண்ணி கிடைச்சிட்டு இருக்கு, वो भोजन के 5 तत्व, அந்த போஜனத்தோட 5 தத்துவங்கள் वो सब तमो प्रधान होते जा रहे हैं। எல்லாமே தமோ பிரதானம் ஆயிட்டே இருக்கும்। तो तमो प्रधान तत्वों का भोजन दाना पानी होने के कारण शरीर सड़ते ही जाएंगे। அந்த தமோ பிரதான போஜனம் அந்த தண்ணீரால வந்து உடம்பாகப்பட்டது தமோ பிரதானமாக ஆயிட்டே இருக்கும்। वातावरण खराब होने से வாतावरण வந்து கெட்டு போயிடுது, கெட்டு போகிறதுனாலே वायुमंडल तमो प्रधान बनता जाएगा। கூட தமோ பிரதானமாக ஆயிடுது। उस तमो प्रधान वायुमंडल में शरीर सतो प्रधान தமோ பிரதான வாயுமண்டல இந்த சரம் வந்து சத்தோ பிரதானமாக नहीं बन सकते, ஆக முடியாது சொல்றாங்க। சத்தோ பிரதானமா இருக்காது இந்த உடல்। इसलिए அதனால एटम बम फटेंगे, நம்ம மேல வெடிக்குது, समंदर का पानी खौलेगा, वाइल्ड होगा, அப்படியே வந்து என்ன கொந்தளிச்சு வரும் சொல்றாங்க। கொந்தளிச்சிட்டு வருமா சமுத்திரத்தோட தண்ணி எல்லாம்। नॉर्थ पोल और साउथ पोल में நார்த் போல் மற்றும் சவுத் போல்ல बर्फ के அந்த ஐஸ் கட்டியோட मीलों ऊंचे पहाड़ அப்படியே வந்து அப்படியே மலைக்கு மேல वो सब टूट के खंडन खंडन होकर के समुद्र में गिरेंगे। வந்து துண்டு துண்டாகப்பட்டு சமுத்திரத்தில் வந்து உழுவு போகுது। நார்த் போல் அண்ட் சவுத் போலோட இதுல வந்து பனிக்கட்டியில வந்து துண்டு துண்டாகி அது வந்து தண்ணீர உழுவு போகுது சமுத்திரத்துல। பனிமலைகள் எல்லாம் உருங்கி துண்டு துண்டாக ஆயிட்டு அந்த சமுத்திரத்துல உழுவு போகுது। और समंदर का स्तर ऊंचा हो जाएगा, அந்த சமுத்திரத்தோட தண்ணியோட மட்டமாகப்பட்டது ஹைட் ஆயிடுது, உயர்ந்தது। जल स्तर ऊंचा होने से ये दक्षिण भारत तो सारा डूब जाएगा। தண்ணி வந்து மேல போகிறதுனால தட்சிண பாரத் வந்து முழுமையாக வந்து முழுகி போயிடும்। समंदर के किनारे किनारे पृथ्वी पर जो भी इलाके हैं சமுத்திரத்தோட தடத்தில் வந்து யாரெல்லாம் இருக்கிறார்களோ वो ही नहीं डूबेंगे, அவங்க வந்து बल्कि सारी सृष्टि पे जितने भी महाद्वीप हैं உலகத்துல எந்த அளவுக்கு மகாத்வீபங்கள் இருக்கோ जहाँ विधर्मियों के धर्म स्थापन हुए हैं, அங்க வந்து விதர்மிகளோட தர்மத்தை வந்து ஸ்தாபனை ஆயிருக்கு। वो भारत के अलावा सब डूब जाएंगे पानी। பாரதத்தின் தவிர மற்ற எல்லாரும் வந்து முழுங்கி போயிடுதுன்னு சொல்றாங்க। எல்லா தீபங்கள் பாரதத்தை விட்டுட்டு மற்ற எல்லா தீபங்களும் வந்து முழுங்கி போயிடுது। इतना ढेर समंदर का पानी இவ்வளோ வந்து நிறைய சமுத்திரத்தோட தண்ணி வந்து जब बॉइल्ड होने लगेगा, அது வந்து பாயில்ட் ஆகுதுன்னு சொல்றாங்க। बॉइल्ड वाटर பாயில் வாட்டர் கொதிக்கக்கூடிய தண்ணியாக ஆகுது, वाष्प बनेगी, भाप बनेगी அது வந்து என்ன அந்த ஆவியாக மேலே போகுதுன்னு சொல்றாங்க। और कई दिनों तक मूसलाधार बरसात होगी। அதனால அந்த சில நாட்கள் வந்து அப்படியே வந்து தொடர்ந்த மழையாக இருக்கும்னு சொல்றாங்க। அப்படியே மழை வந்துட்டே இருக்கும் non-stop। उस मूसलाधार बरसात से सारी पृथ्वी का वायुमंडल ठंडा हो जाएगा। அந்த non-stop-ஆன மழையினால முழுமையான உலகமே எப்படி ஆயிடுது சொன்னாங்க, அப்படி கூலிங் ஆயிடுது சொல்றாங்க। அப்படியே தொடர்ந்து பெய்யக்கூடிய மழையில வந்து முழுமையான உலகம் எப்படி ஆயிடுது சொன்னா அப்படியே கூலிங் ஆயிடுது, குளிர்ச்சியாக ஆயிடுது। सारा समंदर, முழுமையான உலகம், சமுத்திரம், सारी पृथ्वी, முழுமையான பூமி, सारा भारत முழுமையான பாரதம் बर्फ ही बर्फ, बर्फ ही बर्फ। அப்படியே எங்கே பார்த்தாலும் ஐஸ் கட்டி சொல்றாங்க। उस बर्फ में அந்த ஐஸ் கட்டியில जो राजयोगी 4.5 लाख आत्माएं होंगी, ராஜயோகிகளாக 4 லட்சம் பேர் இருக்கிறார்களோ, जो स्वेच्छा से अपना शरीर छोड़ करके परम धाम पहुंची होंगी, தெரிந்து அவங்களோட சரத்தை விட்டு பரந்தாமத்துக்கு போறார்களோ, उनके शरीर सुरक्षित रहे। ஆனா அவங்களுடைய சரமாகப்பட்டது சேஃப்டியாக இருக்கும்। बाकी के सब शरीर மற்ற எல்லாருடைய சரமாகப்பட்டது सड़के गल के खलास हो जाए। எல்லாம் வந்து சடக்கே கல்கே சொன்னாக்க என்ன சொன்னா என்ன மத்த சொல்லணும் அப்படியே இது போயிட்டாங்க எல்லாமே சடக்கே கல்கே அப்படியே மெல்ட் ஆகி ஏதோ मेल्ट हो जाएंगे।
पांच तत्वों में मिल जाएंगे। அந்த 5 தத்துவங்கள் வந்து கலந்து போயிடுதுன்னு சொல்றாங்க। फिर वो அப்புறமா ऊपर से आत्माएं जब उतरेंगी மேலிருந்து ஆத்மாக்கள் இறங்குறார்கள் नंबरवार, நம்பர் வரிசையாக, तो वो अपने अपने शरीरों में प्रवेश करें ஆனா அவங்களுடைய சரீரத்துக்குள்ள வந்து அவங்க பிரவேசம் ஆகிறார்கள்। और जहाँ जहाँ प्रवेश करेंगे वहाँ की बर्फ हट जाएगी எங்கெங்க பிரவேசம் ஆகிறார்களோ அவங்க எல்லாம் அந்த ஐஸ் கட்டியாக போட்டது வெடிக்குது சொல்றது। और उनके शरीरों में स्पंदन आ जाएगा। அந்த சரத்துல வந்து அந்த ஸ்பந்தன் சொன்னது என்ன சொல்றாங்க? அசைவுகள் ஏற்படுது சொல்றாங்க। हाँ। ये भाई पूछ रहे वो शरीर तो पुरुष स्त्री होंगे, स्त्री पुरुष होंगे करके पूछ रही। वो उससे पहले ही हो जाएगा। அதுக்கு முன்னே நடந்துருமா? அந்த 4 லட்சம் பேர் वो तो आज की दुनिया में भी स्त्री पुरुष बन जाते हैं, இன்றைய உலகத்துல கூட ஒரு ஸ்திரீ புருஷாக पुरुष स्त्री बन जाते हैं பெண் வந்து ஸ்திரீயாக மாறிடுது। हार्मोन्स चेंज होने के कारण। ஹார்மோன்ஸ் சேஞ்ச் ஆகுற காரணத்தினால ஆண் பெண்ணாகுது, பெண் ஆணாகுதுன்னு சொல்றாங்க இன்றைய உலகத்துல கூட। तो रुद्रमाला के सारे ही मण के पुरुष बन जाएंगे, ருத்ரமாலத்துடைய முழுமையான மணிகள் வந்து புருஷராக ஆயிடுவார்கள்। भले स्त्री चोला हो। ஆனா அது ஸ்திரீ உடம்பாக இருந்தால் கூட और विजय माला के விஜயமாலையோட सारे ही पुरुष स्त्री बन जाएंगे। முழுமையான புருஷர்கள் வந்து ஸ்திரீயாக ஆயிடுவார்கள்। பெண் பெண்ணாயிடும், भले पुरुष चोला हो। ஜோடி வேகம் இல்லை, அது புருஷராக இருந்தால் கூட। वो 2 क्वेश्चन है बाबा उसमें। 2018 में 2008 कृष्ण जन्म होगा। 2018 सारी 2018 கிருஷ்ணனுக்கு ஜென்மம் நடக்கும்। वो गर्भ से पैदा होगा क्या? வந்து கர்ப்பத்து மூலம் வந்து பிறக்குமான்னு கேக்குறாங்க। मना शरीरधारी कृष्ण होगा क्या? அவங்க வந்து शरीरधारी கிருஷ்ணனாக இருப்பார்களா? कृष्ण का शरीर सतयुग में होगा। கிருஷ்ணனுடைய சரீரமாகப்படுறது சத்தியுகத்துல தான் இருக்கும்। शरीर का गायन नहीं है। இது வந்து சரீரத்தோட மகிமை கிடையாது। आत्मा ने जो पार्ट बजाया है அந்த பாட்டு நடிக்குதோ उसका गायन है। அதோட மகிமை தான் இருக்கும்னு சொல்றாங்க। सतयुग में जो कृष्ण जन्म लेता है சத்தியுகத்துல கிருஷ்ணன் ஜென்மம் எடுக்கிறாங்க, उसका शास्त्रों में कोई गायन पूजन यादगार त्योहार नहीं है। சாஸ்திரங்கள் வந்து அந்த மகிமை எதுவுமே இல்லைன்னு சொல்றாங்க। सतयुग में जन्म लेने वाले சத்தியுகத்துல ஜென்மம் எடுக்கக்கூடிய कृष्ण की आत्मा ने संगम युग में जो पार्ट बजाया है இந்த சங்கமத்துல ஒரு பாட்டு நடிக்கிறாங்க, उसका गायन पूजन यादगार त्योहार। அவங்களுடைய மகிமை வந்து பூஜை வந்து எடுக்குதுன்னு சொல்றாங்க। माना 2018 में 18ல कृष्ण वाली आत्मा கிருஷ்ணவாலி ஆத்மா வந்து जैसे अभी प्रवेश करके पार्ट बजाती है இப்போ வந்து பாட்டு வந்து நடிச்சிட்டு இருக்கோம், वैसे அதே போல் उस समय भी पार्ट बजाएगी, அந்த டைம் கூட பாட்டு வந்து நடிக்குது। परंतु वहाँ कृष्ण वाली आत्मा இங்கே கிருஷ்ணவாலி ஆத்மா வந்து बच्चे के संस्कार वाली बन जाएगी குழந்தையோட சம்ஸ்காரமாக இருக்கும்। और राम वाली आत्मा बाप के संस्कार वाली बन जाएगी। ராமவாலி ஆத்மா வந்து அப்பாவோட சம்ஸ்காரமாக இருக்கும்। अभी कृष्ण वाली आत्मा இப்போ கிருஷ்ணவாலி ஆத்மா வந்து अपने को भगवान बाप समझे बैठी है। தன்னுக்கு வந்து தன்னை வந்து அப்பான்னு தெரிஞ்சுட்டு உட்கார்ந்துருக்காங்கன்னு சொல்றாங்க। சமூகத்தில் பகவானை தெரிஞ்சுட்டு உட்கார்ந்துருக்காங்க। वो अपने को गीता का भगवान समझती है, அவங்க வந்து கீதையோட பகவான்னு புரிஞ்சுக்கிறார்கள்। तो राम वाली आत्मा में सवार हो जाती है। அப்போ வந்து ராமவாலி ஆத்மாவுக்கு மேல வந்து சவால் ஆயிடுவாங்க। तो अभी उल्टा है, இது வந்து தவறாக இருக்குன்னு சொல்றாங்க। உல்டா बैल அந்த பை எருது வந்து शंकर पर सवार होता है சங்கர் மேல வந்து சவாரி ஆகுது। और अपने मनमाने आचरण करवाता है। அவங்களுக்கு என்ன மனசுல தோணுதோ அது வந்து ஆச்சரணை நடக்குது, நடைமுறையில பாட்டா இது நடக்குதுன்னு சொல்றாங்க। जब संपूर्ण सिद्धि हो जाएगी, சம்பன்னமான சித்தி நடக்குதோ, पुरुषार्थ संपन्न हो जाएगा, வந்து எப்ப சம்பன்னமாக ஆகுதோ, रामकृष्ण की आत्माओं का ராமகிருஷ்ண ஆத்மாவோட उस समय அந்த டைம் राम वाली आत्मा बैल के ऊपर सवार हो जाएगी। ராமவாலி ஆத்மா வந்து அந்த எருதுக்கு மேல வந்து சவாரி ஆயிடுவார்கள்। अभी बैल இப்போ வந்து அந்த எருது
किस पर सवार है? மேல சவாரியாக இருக்கு சங்கர். अभी उल्टा है, இப்போ வந்து தவறாக இருக்குன்னு சொல்றாங்க. अधूरा पुरुषार्थ, அது ஏன்னு சொன்னாலே அறக்குறையான புருஷார்த்தம் சொல்றாங்க. संपन्न पुरुषार्थ हो जाएगा। அப்போ வந்து சம்பூர்ணமான புருஷார்த்தமாக ஆயிடுது. இப்போ பிரம்மமான புருஷார்த்தம் அறக்குறையான அதுவா தானே, அதான் அரைச்சந்திரமா காட்டுறாங்க. 2018 முழுமையா சம்பூர்ண கம்ப்ளீட் ஆகுது. அந்த சங்கர் வந்து எது மேல வர கேட்டுருக்காங்க? சங்கர் எது மேல வர மாதிரி காமிச்சிருக்காங்க? ராமாத்மா வந்து சவாரி பண்ணி எருது மேல சவாரி பண்ணுவார் 2018 राम वाले व्यक्तित्व में ही दोनों आत्माएं काम करेंगी। அந்த ராமாலியோட பர்சனாலிட்டில தான் இரண்டு ஆத்மாக்கள் வந்து வேலை செய்யுதுன்னு சொல்றாங்க பாருங்க. कृष्ण वाली आत्मा अपने को बच्चे के रूप में स्वीकार कर लेगी, குழந்தை ரூபத்தில் வந்து ஸ்வீகாரம் பண்ணுது. குழந்தை ரூபத்தில் और राम वाली आत्मा को बाप मान लेगी। ராமாலி ஆத்மாவுக்கு அப்பா வந்து தெரிஞ்சுக்குதுன்னு சொல்றாங்க. भगवान बाप का साकार रूप मान लेगी। அப்பாவோட சாகார ரூபம் வந்து தெரிஞ்சுக்குது. तो जो नया संवत शुरू होगा, எப்போது இந்த புதுமையான வருடம் வந்து ஆரம்பமாகுதோ, संवत 1-1-1, 1-1-1 वो 2036 के बाद जब सतयुग शुरू होगा तब नहीं होगा, 2034 ஸ்டார்ட் ஆகுதா இல்ல கேக்குறாங்க. उससे पहले ही हो जाएगा। அதுக்கு முன்னே நடந்துடுமா சொல்றாங்க பாருங்க. அது முன்னே நடந்தது. அதுக்கு முன்னே 1-1-1 उसका नाम ही है அதோட பேரு என்ன? विकर्माजीत संवत। அது வந்து விக்ரமாஜித் வருடம் சொல்றாங்க. विकर्मों को जीतने वाला संवत। விக்ரமங்களை வெற்றி அடையக்கூடிய வருடம். तो विकर्मों को விக்ரமங்களை कौन से संवत से जीतना शुरू हुआ? விக்ரமங்களை வந்து எந்த வருடத்துல இருந்து நம்ம வந்து வெற்றி அடையிறதுக்காக ஆரம்பிச்சோம் கேக்குறாங்க. विकर्मों को जीतने का संवत कौन से सन से शुरू हुआ? விக்ரமங்களை வெற்றி அடையிறது எந்த வருடத்துல இருந்து कब शुरू होगा? 2000 विकर्मों को जीतने का संवत, पाप कर्मों को जीत लेने का संवत कब से शुरू होगा? பாப கர்மங்களை வெற்றி அடையக்கூடிய வருடம் எப்போது நடக்கும்னு கேக்குறாங்க. 2018 2018 இருந்து ஆரம்பிக்கும். 2018 हो सकता है तब तक विक्रम करते ही रहते बाबा. 1-2 साल पहले भी शुरू हो जाए, ज्यादा नहीं होगा, पहले हो सकता है। அதிகமாக இல்ல முதல்ல நடக்குது சொல்றாங்க. முன்னாடியே 2 வருடம் முன்னால கூட நடக்கலாம் சொல்றாங்க. நடக்கலாம். और அப்ப தமோ பிரதான ஆத்மாக்களும் நம்ம கூட இருப்பாங்க இல்லையா? वो टाइम माता जी पूछ रहे वो तमो प्रधान आत्मा हमारा साथ रहेंगे. आप अपने को तमो प्रधान आत्मा क्यों समझ रहे? आप ये समझिए हम सतो प्रधान आत्माओं के साथ रहेंगे। நீங்க வந்து இதே வந்து உங்களுக்கு தமோ பிரதான நீங்க ஏன் நினைக்கிறீங்கன்னு கேக்குறாங்க பாப்பா. इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स में क्यों आना चाहिए? ஏன் அந்த மாதிரி காம்ப்ளெக்ஸ்? இப்போ வந்துங்க பொதுவாகவே ஒரு நாள் ஃபுல்லாக வந்து காலையிலேருந்து சாயந்தரம் வந்து வைப்ரேஷன் வந்து நல்லா சதவ நிலையில் இருக்குது. எப்போ தூய்மையாக இருக்குது. காலையிலேருந்து சாயந்தரம் டைமில் அமைதியாக இருக்குது. ஏன் பக்கல் டைமிலோட வைப்ரேஷன் வந்து மோசமாக இருக்குங்க? அது என்ன காரணம்? தமோ பிரதான காலையிலே நல்லா இருக்கு வைப்ரேஷன், மாலையிலேயும் நல்லா இருக்கு வைப்ரேஷன், இடைப்பட்ட நேரத்துல கொஞ்சம் கடினமா இருக்கு. அதுக்கு என்ன காரணம்? ये भाई पूछ रहे सुबह का वाइब्रेशन भी अच्छा है, वो इनपीटेड का वाइब्रेशन भी अच्छा है, लेकिन இடைப்பட்ட ஈவினிங் इवनिंग वाइब्रेशन शाम का वाइब्रेशन भी अच्छा है, लेकिन மார்னிங் दिन में वो वाइब्रेशन खराब हो जाएगा क्यों करके पूछ रही हूँ भाई. दिन में गर्मी बढ़ती है, ஏன்றதால பகல் வந்து வெயில் வந்து அதிகமாகுது சொல்றாங்க. இயற்கை இயற்கை பஞ்சதத்துவங்கள் தான் அதிகமாகுது. दिमाग गर्म होता है। அதனால மண்டே வந்து காயுது சொல்றாங்க. அது வேண்டி சூடாகுது. அது மழை பெஞ்சதுன்னு வைப்ரேஷன் वो भाई पूछ रहे बरसात बरसाने से अच्छे ठीक हो जाएगा. बरसात बरसाने से ठीक हो जाएगा वो गर्मी करके पूछ रहे ஆயிடும். மழை பெய்தால் ஆயிடும். ये ज्ञान बरसात का टाइम है ही संगम। இது வந்து ஞானம் சொல்லக்கூடிய மழை பெய்யக்கூடியது இந்த சங்கமயுகத்தில தான். ஞான மழை பெய்கிறது இப்போ சங்கமயுகத்தில. திருமூர்த்தி சிவஜெயந்தி திருமூர்த்தி சிவஜெயந்தி திருமூர்த்தி பிரதட்சணம்
त्रिमूर्ति शिव जयंती, वो त्रिमूर्ति कब वो दुनिया में प्रत्यक्ष होंगे करके पूछ रहे हैं। वही एक ही टाइम है। जब बाप का जन्म होता है तो बाप अकेला जन्म थोड़ी लेता है। बाप किसके साथ जन्म लेता है? बच्चों के साथ। बाप और बच्चों का जन्म इकट्ठा है। बाप का जन्म होता है तो बच्चों का भी जन्म होता है। बाप अकेला नहीं आता इस सृष्टि पर। ये प्रत्यक्षता रूपी जन्म है। प्रत्यक्षता रूपी जन्म बाप अपने को प्रत्यक्ष नहीं करता। प्रत्यक्ष बाप का विरुद्ध है फादर शोज सन्स। फादर शोज सन्स बच्चों का विरुद्ध है ஆப்போசிட்டா என்ன இருக்கு? சன் ஷோஸ் ஃபாதராக இருக்கு. तो कौन पावरफुल है दोनों में? அப்ப இந்த இரண்டு பேர்ல இருந்து யார் வந்து பவர்ஃபுல் சொல்றாங்க? फादर। तो फादर बच्चों को प्रत्यक्ष करेगा तब प्रत्यक्ष होगा या पहले अपने आप प्रत्यक्ष हो जाएगा? பிரத்யக்ஷம் ஆடுமா இல்ல உங்களுக்கு நீங்களே வந்து பிரத்யக்ஷம் ஆடுறீங்களான்னு கேக்குறாங்க. ஃபாதர் ஷோஸ் சன்ஸ் बच्चों को प्रत्यक्ष करता है। குழந்தைகளுக்கு பிரத்யக்ஷம் பண்றார்கள். हाँ जी। அப்போ வந்து குழந்தைகளுக்கு பிரத்யக்ஷம் பண்றாங்கன்னு சொல்றாங்க. मधुबन कब खाली होगा करके पूछ रहे हैं। मधुबन कब? हाँ, माउंट आबू राजस्थान में जो है वो माउंट आबू कब खाली होगा करके पूछ रहे हैं। परमधाम कब खाली होगा? எப்போ காலி ஆகுதுன்னு கேக்குறாங்க. परमधाम कब खाली नहीं होता? பரந்தாமம் வந்து எப்பவுமே காலி ஆகவே இல்லை. लास्ट आत्मा आती है और पहली आत्मा पहुंचती है. लास्ट आत्मा होता है இன்னொரு ஆத்மா வந்து जैसे परमधाम कब खाली नहीं होता பரந்தாமம் காலி ஆகிறது இல்ல, ऐसे मधुबन भी कभी खाली नहीं होगा। மதுபன் நமக்கு அப்படி காலி ஆகிறது இல்லன்னு சொல்றாங்க. लास्ट बी के आत्मा लास्ट बी के आवेगी ஓடி வருது और फर्स्ट आत्मा फर्स्ट आत्मा अभी போகுது। नहीं वो भाई को बार बार वो क्लास में भी डाउट आता है हम कब जाके पहुंचेंगे। वो अभी पहुंच जाओ लेकिन परमानेंट नहीं पहुंच पाओगे। ஆனா இப்பவே போங்க சொல்றாங்க. நீங்க கேக்குறீங்க அடிக்கடி கிளாஸ்ல எப்போ அங்க போலாம் மாமா தள்ளி வாங்க போயிடலாம்னு பாபா சொல்ல நீங்க போங்க ஆனா परमानेंट இல்லன்னு சொல்றாங்க. नहीं अभी वो घर बनाने के लिए बोल दिया करके घर बनाने के लिए बोल दिया, रहने के लिए किसी को नहीं बोल दिया परमानेंट। तो घर बना के क्या फायदा बाबा? बस तुम्हारा पैसा फालतू पड़ा हुआ है, कंपनी में डालोगे, इधर उधर बैंकों में डालोगे, इधर धंधे में लगाओगे, सब धंधों में नुकसान होने वाला है तो पैसा बेकार चला जाएगा। तो जब तक दुनिया है तब तक पैसे की जरूरत तो पड़ेगी, तो पैसा वहाँ लगाओ ना जहाँ लगातार वृद्धि होती रहे। பாபா என்ன சொன்னாக்கா சில பேர் வந்து வீடு கட்டுன்னு சொல்றாங்க இல்லையா, பாபா அதுக்கு மதுபன்ல போய் வீடு கட்டு சொல்லிட்டு இருக்காங்க இல்ல, கேள்விப்பட்டிருக்கீங்களா? அதனால பாபா என்ன சொன்னா யார்கிட்ட நிறைய பணம் இருக்கோ, நிறைய பேங்க்ல வந்து போட்டிருக்கீங்களோ, நிறைய வந்து வேஸ்ட்ல போகுதோ அந்த மாதிரி இருந்தாக்கா நீங்க வந்து ஈடுபடுத்தணும்னு சொல்றாங்க. மதுபன்ல வந்து வீடு கட்டுங்க சொல்றாங்க. அதுக்காக நம்மகிட்ட காசுல போய் கட்டணும் அப்படி அர்த்தம் கிடையாது. பாபா இங்க வேஸ்டேஜ் பண்றது அங்க போய் உருப்படி பண்ணுங்க சொல்றாங்க. तो ये भाई पूछ रहे वो 4.5 लाख आत्माएं कब सभी साथ में मिलजुलेंगे करके मिलजुलते हैं 4.5 लाख कब मिलजुलते हैं करके पूछ रहे हैं। पहले परमधाम कौन पहुंचेंगे? முதல்ல வந்து பரந்தாமத்துக்கு யார் போறாங்கன்னு கேக்குறாங்க. कौन पहुंचेंगे? யார் போறாங்க? पहले पहले परमधाम वासी कौन बनेंगे? इस सृष्टि पर रहते ही रहते परमधाम वासी कौन बन जाएंगे? இந்த सृष्टिல இருந்து கொண்டு யார் வந்து பரமதாசி வாசிகளாக ஆயிடுறாங்கன்னு கேக்குறாங்க. நம்ம இங்க இருந்துட்டு பரமதாசி इस शरीर से इस सृष्टि पर ही रहते रहते परमधाम वासी बन जाएंगे। इस दुनिया की उनको खबर ही नहीं, सुनते हुए न सुनना, देखते हुए न देखना, கேட்டாலும் கேட்க மாட்டார்கள், பார்த்தாலும் பார்க்க மாட்டார்கள்। सदैव परमधाम की याद रहे। எப்பொழுதுமே நமக்கு பரந்தாமத்தோட நினைவு இருக்கும்। माउंट आबू की तपस्या भूमि में बैठे बैठे परमधाम वासी, உட்கார்ந்துட்டே பரமதாசவாக ஆயிடுறாங்கன்னு சொல்றாங்க. மனுபுத்தி மூலமாக இங்கே இருந்துட்டு நம்ம பரந்தாமவாசியெல்லாம் ஃபீல் பண்ணுவாங்க. மனபுத்தி மூலமா பரந்தாமத்துக்கு போறோம். இல்லை ஆத்மா எப்படி வந்து கன்சல்ட் ஆகும்? ये படிகள் இருக்கு இல்லையா, சீடி அதுல ஒவ்வொரு படி இறங்கிக்கிட்டே வர முடியும். அப்ப இதுதான் லாஸ்ட் ஜென்மம் இல்லையா? அப்ப இதுக்கு முன்னாடி படி எல்லாமே நம்ம நல்லா தான் இருந்திருக்கோம். இதுதான் நம்ம மோசமான
ये माता जी पूछ रहे ये सीढ़ी का चित्र है, ये सीढ़ी का चित्र में ऊपर से बहुत अच्छे है लेकिन नीचे आने से बहुत खराब हो पड़े, वो ऐसा ही होगा क्या करके पूछ रही है। अरे ऐसे ही दुनिया ऐसी ही तो है, हिंदुस्तान भारतवर्ष ऐसा ही तो है। सतयुग में बहुत अच्छा था, सत्य नल्ला इरंदது, कलयुग के अंत में बहुत बेकार हो गया, கலியுகத்தை கடைசில வந்து என்ன ஆயிடுச்சு, बेकार ஆயிடுச்சு, रौरव नरक बन गया। அப்படியே என்ன ரோரவ நரகமாக ஆயிடுச்சு। रौरव नरक नीचे दिखाया गया है, அந்த ரோரவ நரகமாக பொழுது கீழே காட்டப்பட்டிருக்கு। है ही भारत के 84 जन्मों की कहानी, இதுதான் பாரதோட 84 பிரிவோட கதையாக இருக்கு। 84 जन्मों की 84 सीढ़ियां दिखाई गई हैं, इसलिए 84 படிகள் வந்து காட்டப்பட்டிருக்கிறார்கள்। और என்னம்மா உண்டாக வேண்டாம் சொன்னாங்க, குரலே சொல்லி உண்டாக வேண்டாம், உண்டாகப்பட்டது உண்டாகி கொண்டிருக்கிறது. இது எப்படி சொல்றீங்க? உண்டாகப்பட்டது. உண்டாகப்பட்டது சொன்னா படைக்கப்பட்டதா? படைக்கப்பட்டது बन रही है, बन रही है, बनना है, अभी नहीं बन रही है, बनना है, अभी अभी नहीं, नहीं बन रहा है। नहीं बन रहा है। बन रहा है। इसका अर्थ तो माता जी हैं? मुरली ले बन बन रहा है। बनी बन रही बन रहा है बोलते हैं ना। बनी बनाई बन रही, हाँ, बन रही अब कुछ बननी ना है, बनी नहीं, हाँ, चिंता ताकि कीजिए जो अनहोनी होए। जो कुछ ड्रामा में नूद है ड्रामा है ना, वो ही हो रहा है, அதுதான் நடந்துட்டே இருக்கு। और ड्रामा कल्याणकारी है, ड्रामा வந்து நன்மையாக இருக்கும்। इसलिए कोई चिंता की बात नहीं है। எந்த விதமான சிந்தை வேண்டாம் சொல்றாங்க பாபா। जो होगा என்ன நடக்குதோ कल्याणकारी ड्रामा में सब कल्याण ही कल्याण होगा। அதுக்காக அந்த நாடகத்துல எல்லாமே நடக்குது கல்யாணத்துக்காக। शिव बाबा कल्याणकारी, பாபா நன்மைக்காரி, ये ड्रामा कल्याणकारी, ड्रामा कल्याणकारी நன்மைக்காரி, हम आत्माओं का पार्ट कल्याणकारी, நம்ம ஆத்மாவோட பாட்டாகப்பட்டது கூட நன்மைக்காரி। हम बाप के बच्चे हैं। ஏன் சொன்னா நம்ம அப்பாவோட குழந்தைகளாக இருக்கிறோம்। दूसरे धर्म वाले अपने अपने धर्म पिताओं के बच्चे हैं। மற்ற தர்மாத்மா வந்து மற்றவங்களோட குழந்தைகளாக இருக்கிறார்கள்। उनको घाटा हो सकता है, हमको कोई घाटा होने वाला नहीं। உங்களுக்கு தான் நஷ்டம் ஏற்படுது, நம்மளுக்கு வந்து எந்த விதமான நஷ்டம் ஏற்படாது। हम डायरेक्ट बाप के बच्चे, ஏன் சொன்னா நம்ம வந்து டைரக்டான அப்பாவின் குழந்தைகளாக இருக்கிறோம், सुप्रीम सोल के बच्चे। சுப்ரீம் சோலோட குழந்தைகளாக இருக்கிறோம்। उन्होंने तो झूठ कह दिया क्राइस्ट அவங்க போய் गॉड का बच्चा है। கிரைஸ்ட் வந்து இறைவனோட குழந்தைன்னு சொல்லிட்டார்கள்। और बाबा आज का वाणी में वो कृष्ण को संदीपन, हाँ संदीपन गुरु, उसका वो बेहद का अर्थ बाबा। भेद संदीपन का मतलब संपूर्ण, जो संपूर्ण दीप्त हो, अभी का संदीप जो संपूर्ण दीप्त हो जाए, संपूर्ण रोशनी छोड़े। तो कौन छोड़ता है संपूर्ण रोशनी? हैं? संपूर्ण रोशनी छोड़ने वाला कौन है? संपूर्ण दैदीप्यमान होने वाला कौन है? जो पुरुषार्थ करके संपूर्ण दैदीप्यमान हो जाता है, नारायण, तो वही उसका गुरु है। संग माने संपूर्ण, दीपन माने दीप्त होने वाला, दीप्त होने वाला, हाँ, संपूर्ण दीपक की तरह जगने वाला, रोशनी देने वाला। संपूर्ण दीपक, हम सब आत्मा रूपी दीपक है ना, आत्मा रूपी दीपक तो नंबर वार है ना, तो उनमें भी कोई 100% दीपक होगा ना, वो ही संपूर्ण दीप्त होने वाला संदीपन गुरु है। இங்க வந்துங்க, அதாவது நாச்ச குவாலிட்டி ராணி குவாலிட்டி, சூரியன்ஸும் சந்திரவம்சம் இதுக்கு என்ன வித்தியாசம் அப்படின்னா, நாச்ச குவாலிட்டி ராணி குவாலிட்டி சொல்றாங்க। ये भाई पूछ रहे राजा क्वालिटी है रानी क्वालिटी है, इसका तो डिफरेंट क्या है करके पूछ रहे। सूर्यवंशी उसका व्यत्यास पूछ रहे डिफरेंट। क्या? सूर्यवंशी आत्मा है, चंद्रवंशी आत्मा है, राजा है, राजा क्वालिटी आत्मा है, रानी क्वालिटी आत्मा है, इसका तो डिफरेंस क्या है करके पूछ रहे हैं।
चंद्रवंशी तो जो भी बनते हैं चंद्रवंशी याराக இருக்கிறாங்க सूर्यवंशियों में कन्वर्ट होते हैं சூரியவம்சியில கன்வெர்ட் ஆகுறாங்க तो वो राजा नहीं बनेंगे, அவங்க வந்து ராஜாவாக ஆக மாட்டார்கள் वो रानी बन सकते हैं सूर्यवंशी में आकर के। अगर चंद्रवंशियों को राजा बनना है चंद्रवंशी ராஜாவாக இருந்தால் ஆகணுமானால் तो वो चंद्रवंशी में ही राजा बन सकते हैं। चंद्रवंशी தான் ராஜா ஆக முடியும்। सूर्यवंशी बनकर के राजा नहीं रहेंगे, ஆனா சூரியவம்சியாக ஆயிட்டு ராஜாவாக இருக்காது, रानी बन सकते हैं। ராணியாக இருக்குன்னு சொல்றாங்க। இப்போ பிகேல இருக்க அட்வான்ஸ் போறாங்க இல்லையா, அவங்க அட்வான்ஸ் பார்ட்டிங்கன்னு சொன்னாங்க। அப்போ அவங்க சந்திரவம்சி தான் பிகேல இருக்க வரவங்க சந்திரவம்சி। जो बीके सब चंद्रवंशी नहीं है, बीके எல்லாரும் बीके में पता नहीं कौन कौन से धर्म वंश में गिरने वाले हैं। बीकेல வந்து யார் யார் எந்தெந்த தர்மத்தில் உள்ளவராங்களோ தெரியாதுன்னு சொல்றாங்க। बीके में सिर्फ 10% ऐसे हैं बीकेல வந்து 10% எப்படி இருக்கிறார்கள் जो शुद्ध चंद्रवंशी हैं, சுத்தமான சந்திரவம்சியாக இருக்கிறார்கள், जो विजयमाला के दाने विजयमाला या विजयमाला को फॉलो करेंगे। विजयमाला வந்து ஃபாலோ பண்றாங்க। और இப்போ வந்து சங்கர வம்சத்தை சேர்ந்த ஆத்மாக்கள் வந்து எப்படி கேட்கறேன்னு இல்ல அவங்க ராணி குவாலிட்டி அவங்க ராணி குவாலிட்டி சொல்லிட்டாங்க। சந்திரவம்சம் ராணி குவாலிட்டி, சூரியவம்சம் எல்லாம் ராஜா குவாலிட்டி, அவங்க ராஜா அவங்க எல்லாம் ராஜா குவாலிட்டி, அவங்க எல்லாம் ராணி குவாலிட்டி। அவங்க ராணி அவங்க இங்க வந்தாலும் கூட அவங்க ராணி குவாலிட்டி தான் ஆகலாம்னு சொல்றாங்க। அவங்க ராஜா ஆக முடியாது, ராஜா ஆக முடியாது, இப்போ நிறைய பேர் சமூகத்திலே படைக்கிறவங்க தான் ராஜா ஆக முடியும்। இப்போ நிறைய பேர் பிகே இருந்து இதில் வந்துட்டு இருக்காங்க, இப்போ எல்லாமே சங்கர வம்சம் இல்லையே அப்போட அனுபவம் அவங்க கிடைச்சது இப்ப இவங்க बीके நானும் बीके எல்லாமே சண்முக அது கேட்கல। जो बीके से आते हैं बाप का समूह को सभी चंद्रवंशी होती या सूर्यवंशी होती करके पूछ रहे हैं। बीके से जो आते हैं उनमें ऐसे भी हैं जो पहले पढ़ाई पढ़ चुके हैं அவங்க வந்து முதல்ல வந்து यज्ञ के शुरुआत में, यज्ञ करे முதல்லயே ஆதியிலே यज्ञ के आदि में जिन्होंने पढ़ाई पढ़ ली है ஆதியிலே வந்து படிப்பு முடிச்சிட்டாங்க, वो यहाँ आकर के एडवांस में அவங்க தான் இங்க வந்து அட்வான்ஸ் பார்ட்டியா இருக்காங்க। பிரம்மாவோட குணம் இப்போ அப்பா கிட்ட முன்னாடி உட்காந்து கிளாஸ் கேட்குறாங்க, கிளாஸ் கேட்கும்போது தூங்குறாங்க, சோம்பேறித்தனம் வராங்க। ये भाई पूछ रहे हैं जो बच्चा होते हैं वो बाप का सम्मुख आके बैठते हैं, बाप का सम्मुख में पढ़ाई पढ़ने का वक्त सोते हैं, वो अलबेलापन होता है, वो क्यों करके पूछ रहे हैं। माया प्रकोप करती है, माये வந்து कुंभकर्ण आक्रमण करता है। கும்பகர்ணன் வந்து ஆக்கிரமணம் பண்ணிட்டான்னு சொல்றாங்க। बाप के बच्चे तो हैं அப்பா குழந்தையாக लेकिन இருக்கிறார்கள், ஆனா सब धर्मों के बच्चे हैं ना। எல்லா தர்மங்களோட குழந்தையாக இருக்கிறார்கள் இல்லையா। रावण संप्रदाय के जो धर्म हैं ராவண சம்பிரதாயத்தோட குழந்தைகள் இருக்கிறாங்க, उनके बीज नहीं है, அந்த பீஜம் இல்லையா, விதை இல்லையா। हर धर्म के बीज हैं। ஒரு தர்மத்தோட விதை இருக்கு, பீஜ் இருக்குங்க। இப்போ வந்துங்க யோக சக்தி குறைவா இருந்தால் அப்படின்னா வந்துங்க வேற ஏதாவது சூழல்லாம் வந்து கூட சான்ஸ் இருக்கு। ये भाई का क्वेश्चन ऐसा है बाबा, वो योग शक्ति कम होने का कारण वो सोल एंटर होने से योग शक्ति कम हो जाएगा करके ज्यादा पापों का बोझ चढ़ जाता है। அதிகமான பாபம் சொல்லக்கூடிய அந்த சுமை வந்து ஏறுதோ, जब ज्यादा पापों का बोझ चढ़ जाता है ஏறுதோ பாபம் சொல்லக்கூடிய சுமை तो आत्मा दब जाती है, ஆத்மா வந்து அமுங்கிடுது சொல்றாங்க। और जब आत्मा दब जाती है ஆத்மா அமுங்கிடுது, देह अभिमानी ज्यादा हो जाती है அதிகமாக ஆயிடுது, तो दूसरी दूसरी सोल प्रवेश कर जाती மற்ற மற்ற சோல் வந்து பிரவேசமாக ஆயிடுது। है, वो ज्ञान नहीं सुनने देगी, அவங்க வந்து தானம் வந்து கேட்கறதுக்கு விடுறதில்லைன்னு சொல்றாங்க, याद में नहीं बैठने देगी, அதாவது நினைவுல உட்கார விடுறதில்ல, பாபா தானம் கேட்க விடுறதில்ல, வேற சூழல் ईश्वरीय सेवा नहीं करने देगी, அந்த ஈஸ்வரிய சேவை வந்து பண்ண கூட விடுறதில்ல, दैवी गुण नहीं धारण करने அந்த देगी। தெய்வீக குணத்தை வந்து தாரணை பண்ண கூட விடுறதில்ல। அதாவது பாவச்சனி அதிகமா இருக்கு। என்னப்பா அதுக்கு என்ன செய்யணும்? ये इसके लिए क्या करना है करके ये भाई पूछ रहा है। आत्मिक स्थिति में स्थित रहो, நீங்க வந்து अमृत वेले बैठ करके खूब पक्का करो मैं स्टार आत्मा हूँ, स्टार हूँ, स्टार हूँ, स्टार हूँ। முதல் பாபு ஆன்சர் என்ன சொல்றாங்க, ஆத்மீக நிலையில நிலையாக இருங்கள், அமிர்த வேளை எந்திரிச்சிட்டு நான் ஆத்மா ஸ்டார் ஸ்டார் ஸ்டார்னு குட்னா சொல்ல போடுறாங்க। आत्मिक स्थिति पक्की होगी तो सूक्ष्म शरीरधारी प्रवेश ही नहीं करेगा। எப்போ அந்த ஆத்ம ஸ்திதி வந்து நம்மளுக்கு பக்கமாக இருக்கும், அப்போ வந்து சூக்ஷ்ம மனுஷன் வந்து பிரவேசமாக ஆகிறதில்லை। आत्मा ज्यादा सूक्ष्म या सूक्ष्म शरीरधारी, प्रेत आत्मा भूत ज्यादा सूक्ष्म,
எது சூக்ஷ்மமா கேக்குறாங்க பாபா சூக்ஷ்மமா இல்ல பிரேதாத்மா சூக்ஷ்மமா கேக்குறாங்க आत्मा सूक्ष्म में तो प्रवेश कैसे करेगी? சூக்ஷ்மமாக இருக்கு छोटी चीज में बड़ी चीज कैसे प्रवेश அந்த करेगी? சின்ன அதான பொருள் வந்து இவ்வளவு பெரிய பொருள் வந்து எப்படி பூந்துக்க முடியும்னு கேக்குறாங்க என்ன ஈவில் அழகான- சொல் வந்து பெருசுன்னு பாருங்க. ஆமா ஆத்மா சிறிது சூட்சுமம் ஆத்மா அப்ப இந்த சோல் வந்து பெருது அது எப்படி வந்து சூட்சும பூந்து- சரீரம். சூக்ஷ்ம சரீரத்துல எப்படி வந்து பூந்துக்க முடியும்னு கேக்குறாங்க கேசவன் எதனா உங்களை கொஸ்டின் இருக்கு கேசவன் எங்கிட்ட இவங்க சண்டை செய்யறது கேட்கறேன்னு சொன்னீங்க இப்போ நம்ம வந்து அமிர்த யோகா பண்ணிட்டு இருக்கும்போது மொத்த உலகத்தில் இருக்கக்கூடிய ஆத்மாக்களை நம்ம முன்னாடி நினைவு வந்துட்டே இருக்குது அது என்ன காரணமா இருக்கும்? ये भाई का क्वेश्चन ऐसा है बाबा अमृत वेला उठने का समय मैं योग में बैठने से दुनिया वाला सभी मेरा आंख का सामने आता है वो क्यों அதேதான் நம்மளுக்கு வந்து சக்தி கேட்குற மாதிரி தெரியுது. அப்படி கேக்குதாண்டா वो आत्मा है मेरे सामने की शक्ति पूछ रही क्या कभी प्रैक्टिस आत्मिक स्थिति की पक्की होगी तो आएंगे ही नहीं। ஆனா பிராக்டிஸ் வந்து பக்கா ஆத்மஸ்திதி இருந்தாங்க அந்த ஆத்மாக்கள் வரவே மாட்டாங்கன்னு சொல்றாங்க உங்களுக்கு முன்னாலே நம்ம இன்னும் ஆத்மஸ்திதி ஆகவில்லை அதனால பெரிய ஆத்மாக்கள் முன்னாலே வருவார்கள் ஏன்னா சில ஆத்மாக்கள் நம்ம முன்னாடி வந்து அழுகிற மாதிரியே தெரியுது. ये भाई को ऐसा पता चल रहा है सुबह बैठ के योग करने में वो कोई आत्मा इसका सामने आके रो रही है ऐसा दिखाई दे रही है போன ஜென்மத்தில் நான் போய் அழுதுருக்கேன். ये भाई बोले लास्ट पुनर्जन्म में मैं उधर जाके रो रहे थे इसीलिए वो इधर 500-700 करोड़ पार्टधारी हैं। 500 கோடி பாண்டதாரிகளாக இருக்கிறார்கள் वैरायटी झाड़ है, வெரைட்டியான மரமாக இருக்கு वैरायटी संकल्प है। வெரைட்டியான சங்கல்பங்கள் எண்ணங்கள் இருக்கு झूठा संकल्प आता है, खराब संकल्प आता है, उसको भगाते रहो, आत्म की स्थिति में स्थित होते रहो। ஆத்ம நிலையிலிருந்து நிலையாக இருங்க சொல்றாங்க என்ன எண்ணங்கள் வந்தா கூட ஆத்ம நிலையில நிலையாக இருங்கன்னு சொல்றாங்க ये है ही राम रावण की लड़ाई। இதுதான் வந்து ராமன் மற்றும் ராவணனுடைய யுத்தமாக இருக்கு जो रावणी आत्माएं आक्रमण करेंगी ராவணனுடைய ஆத்மா அந்த ஆக்ரமணம் भूत प्रेत आत्मा है, பூத பிரேத ஆத்மாக்கள் तो वो ऐसे ही संकल्प खराब लाएंगे। அப்ப அந்த மாதிரி எண்ணங்கள் தான் உங்களுக்கு வந்து மோசமாக கொண்டு வருதுன்னு சொல்றாங்க हमें पक्का कर लेना, ये हमारा संकल्प नहीं है। இல்ல அது வந்து மோசமான சங்கல்பம் உங்களுக்கு முன்னால கொண்டு வருதா பூத பிரேத ஆத்மாக்கள் ராவணன சங்கல்பம் ये पराया संकल्प है। அது வந்து மற்றவங்களுடைய எண்ணங்கள்னு சொல்றாங்க உங்க எண்ணங்கள் மற்றவங்களுடைய எண்ணங்கள் மற்றவங்களுடைய எண்ணங்கள் நம்மளை பாதிக்குது. நீங்க வீக்கா இருக்கிறதுனால நீங்க வீக்காக இருக்கிற மாதிரி அது வந்து உங்களுக்கு அட்டாக் ஆத்மஸ்திதி உங்ககிட்ட இருந்தா ஆத்மஸ்திதி இருந்தால் அந்த எதுவுமே மாதிரி எண்ணங்கள்லாம் வராது, இதுக்கு நிக்காது, அழுகாது, எந்த ஒரு இதுவும் நடக்காது, நிகழ்ச்சிகள் நடக்காது. அறுபத்தி மூணாவது கணக்குகளுக்கு வந்து இந்த சங்கம் தான் காம்படிஷன் ये वो 63 जन्म थ्री सेट जन्मों का थ्री सेट जन्मों का थ्री सेट जन्मों का हिसाब किताब ये संगम युग में अभी யாருக்கு சங்கம் வைக்கணுமோ அது வந்து இந்த சங்கம் யுகத்துல தான் ஃபவுண்டேஷன் 63 ஜென்மத்தினுடைய அந்த தொடர்புகள் வந்து Foundation. ஃபவுண்டேஷன் கேட்குறேன் ஃபவுண்டேஷனுக்கு அதுதான். चौरासी ना चौरासी चौरासी थ्री सेट जन्म का ये माता जी का थ्री सेट जन्मों का हिसाब किताब ये संगम युग में ही फाउंडेशन होगा करके पूछ रही है माता 84 जन्मों की चढ़ती कला उतरती कला दोनों के संस्कार अभी बढ़ रहे हो। 84 பிறகு ஏறும் கலை மற்றும் இறங்கும் கலை இப்போ வந்து இங்க வந்து நடந்துட்டு இருக்கு ஷூட்டிங் நடந்துட்டு இருக்கு இந்த சமயத்தில் நாம் எப்படி 84 जन्मों की रिकॉर्डिंग 84 शूटिंग रिहर्सल अभी हो रही है। இப்போ நடந்துட்டு இருக்கு ஷூட்டிங் ரிஹர்சல் எல்லாமே இப்போ நடந்துட்டு இருக்குன்னு சொல்றாங்க जब हम श्रीमत के अनुकूल चलते हैं तो 21 जन्मों की शूटिंग करते हैं। எப்போது நம்ம ஸ்ரீமத்துக்கு அனுகூலமாக நடக்கிறோமோ அப்போ வந்து 21 ஜென்மத்தோட ஷூட்டிங் நடக்குது
और श्रीमत के बरखिलाफ चलते हैं, ஸ்ரீமத்துக்கு விருத்தமாக நம்ம நடக்கிறோமோ, चाहे संकल्पों से, சங்கல்பமாக இருக்கட்டும், चाहे वाचा से, வாய் மூலமாக இருக்கட்டும், चाहे दृष्टि से, பார்வை மூலமாக இருக்கட்டும், चाहे वाइब्रेशन से, வைப்ரேஷன் மூலமாக இருக்கட்டும், जब विपरीत चलते हैं तो 63 जन्मों की शूटिंग करते हैं। அப்போ வந்து அந்த 63 ஜென்மத்தோட ஷூட்டிங் நடக்குது சொல்றாங்க। இந்த संगमेगத்திலே नाम அமைந்தா கூட தானாவே அது உற்பத்தி ये माता जी बोल रहे मैं बहुत साइलेंट में रहता हूँ तो भी वो आता है क्यों करके पूछ रही है। भगो वो அமைதியாக இருந்தா கூட வரதா அந்த மாதா जी को बार बार आता है, बार बार भगो। உடனே ஓட சொல்றாங்க। ஓட்டு 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 சங்கல்பத்தை அந்த சங்கல்பம் என்ன பண்ணாது அது ஓடு எவ்வளவு ஸ்பீடா வந்தா அவ்வளவு ஸ்பீடா நமக்கு அது நம்ம தான் ஓட்டணும். ஓட்டணும். முதல்ல ஓடணும் அது மாயை தானே। अरे यहाँ सेलम के क्लास में 21 लोग बैठे हुए हैं तो 21 जन्मों की शूटिंग करना चाहिए। சேலத்தோட கிளாஸ்ல நீங்க வந்து 21 பேர் வந்து நீங்க உட்கார்ந்து இருக்கீர்கள், அதனால 21 ஜென்மத்தோட ஷூட்டிங் வந்து நடந்துட்டு இருக்குன்னு और சொல்றாங்க। 63 जन्मों की बात ही क्यों याद आती அப்போ है? அது ஏன் வந்து உங்களுக்கு 63 ஜென்மத்தோட நினைவுகள் வருது? अच्छा वेरी गुड बाबा लास्ट टाइम आप आए थे तब 16 था। अच्छा। हाँ बाबा हाँ। 21 बंदे। अष्टदेव डबल होने हैं ना, हाँ बाबा बिना देवियों के तो अष्टदेव होंगे नहीं, इसलिए 16। பண்ணது 8 பேர் हाँ। சேலம்ல பாக்கி அப்பாவுடைய சம்பந்தத்துல 84 பிறகுல 4 லட்சம் ஆத்மாக்கள் வந்து 9 லட்சம் ஆத்மாக்கள் बाका संबंध में कितने बच्चे 4.5 लाख 4.5 लाख आएंगे, नहीं तो 9 लाख आएंगे। 84 பிறகு तो ये 84 जन्म में 84 जन्म में 4.5 लाख और 9 लाख वो 4.5 लाख आएंगे, नहीं तो 9 लाख आएंगे करके पूछ रहे हैं भाई। क्या? तो पूरा 84 जन्म में बाबा हाँ। बाबा का साथ बाबा का साथ जो रहे थे वो पूरा 84 जन्म में संबंध कितने जन्म में होंगे करके पूछ रहे हैं। बाबा के साथ 4.5 लाख से आए 4.5 लाख आएंगे, नहीं तो 9 लाख आएंगे करके पूछ रहे हैं। 4.5 लाख तो वो हैं जो अपने शरीर से पुरुषार्थ करते हैं, 4 லட்சம் யாருக்காக ஒன்னு சரத்து மூலம் வந்து புருஷார்த்தம் பண்றார்கள்। उनमें 4.5 लाख वो हैं அவங்க வந்து जो भूत प्रेत हैं। அவங்க வந்து 4 லட்சம் வந்து பூத பிரேத்தங்கள் என்ட்ராகிறாங்க। ஒரு 4 லட்சம் தான் சம்பந்தம். ஆமா என்ட்ராகிறாங்க। उनकी बात क्यों कर रहे हैं? புரியுதுங்களா? அதான் அப்பா கூட 4 லட்சம் பேர் வந்து 84 பிறகுல வந்துட்டே இருப்பாங்க। ஆமா ये 4.5 लाख बाप का आधे आते ही रहेंगे। आधे चंद्रमा के साथ अंधेरे में रहने वाले हैं, அரபு அது அந்த அரபுனா சந்திரன் கூட இருக்கக்கூடியவங்க वो பாதி பேர் अज्ञान अंधकार में रहने वाले हैं 4.5 लाख, சொல்லக்கூடிய இருட்ல வந்து இருக்கிறார்கள்। और 4.5 लाख सूर्य के साथ रहने वाले हैं। வந்து சூரியனோட सितारे। இருக்கிறார்கள் அந்த நட்சத்திரங்கள்। इसलिए हम कौन है? அதனால நம்ம யாரும் கேக்குறாங்க। रुद्रमा हम चंद्रमा के साथ रहने वाले हैं। नहीं रुद्रमाला सूर्यमाले सूर्यांश हाँ, हम सूर्य के साथ रहने वाले हैं। நம்ம வந்து சூரியன் கூட இருக்கக்கூடியவர்கள்। हम अपने को प्रत्यक्ष नहीं करते, हम बाप को प्रत्यक्ष करते நம்ம हैं। வந்து நம்மள வந்து பிரத்யக்ஷம் பண்ண மாட்டோம், நம்ம வந்து தந்தையை வந்து பிரத்யக்ஷம் பண்றோம்। चंद्रमा के साथ रहने वाले अपने को प्रत्यक्ष करते हैं, சந்திரமா கூட இருக்கவங்க தந்தையை வந்து பிரத்யக்ஷம் பண்றார்கள், बाप को तो जानते ही नहीं। அப்பா வந்து தெரிஞ்சுக்க மாட்டார்கள்। चंद्रमा को प्रत्यक्ष करेंगे ज्यादा से ज्यादा बस। சந்திரமா வந்து பிரத்யக்ஷம் हाँ हाँ, ब्रह्मा बाबा गीता का साकार भगवान है। பிரம்மா பாபா கீதாவோட சாகார பகவான்। है? லட்சுமி நாராயணன் வந்து பணிபெற்றுக்குள்ள போகாம அப்படியே வந்து அவங்கள பரிவர்த்தனை பண்ணிடுறாங்க। லட்சுமி நாராயண் அப்படியே பரிவர்த்தனை படிக்கட்டு போகாம பரிவர்த்தனை ஆகுறாங்க। प्रजापिता சங்கமிகத்தை ये पूछ रही माता जी, ये संगम का प्रजापिता जो लक्ष्मी नारायण बनते हैं वो बर्फ के अंदर जाने के बिना वो नहीं होगा क्या परिवर्तन हो जाते हैं पूछ रहे हैं। बिना जाने के बिना कैसे परिवर्तन हो जाएगा? आत्मा ऊपर जाएगी तो शरीर नीचे रहेगा कि नहीं? वो माता जी पूछा लक्ष्मी नारायण का आत्मा भी वो बर्फ में रहते हैं क्या? वो आत्मा परमधाम नहीं जाएगी அந்த ஆத்மா பரந்தாமல போகிறது இல்லையா கேக்குறாங்க। तो शरीर उड़ जाएगा क्या? அப்ப சரம் வந்து பறந்து போயிடுமா? शरीर रहेगा ना। சரம் வந்து இருக்கும் இல்லையா? ஆத்மா तो कहाँ रहेगा? எங்க இருக்கும்? ஓ बर्फ का बर्फ में अंदर रहेगा। அந்த ஐஸ் கட்டில இருக்கும்। और
மாதாஜி இப்போ வந்து பட்டி பண்ணிட்டு சில பேர் வந்து இறந்து போயிடுறாங்க தானே. அப்போ அவங்க எப்படி வந்து பாபா சொன்னாங்க 4 லட்சம் பேர் சரீரம் இருக்கிறவங்க பார்த்தா 4 பேர் பூத பிரதேசம்னாங்க. ஆனா சில பேர் வந்து இறந்து போயிடுறாங்க தானே. அப்போ அவங்க எப்படி வருவாங்க? ये माता जी पूछ रहे हैं जो बट्टी करते हैं उसमें तो 4.5 लाख பட்டி பண்ணிட்டு சில பேர் இறந்து बट्टी करने का बाद वो मर जाते हैं। बट्टी करने का बाद भी मर जाते हैं करके बोलते हैं। बट्टी करने का तो अगला जन्म फिर लेंगे, फिर पुरुषार्थ करेंगे। அப்போ மீண்டும் வந்து புருஷார்த்தம் பண்றாங்க. மீண்டும் புருஷார்த்தம் பண்றாங்க. பிறந்து எடுப்பாங்களா பிறந்து எடுப்பாங்களா वो जन्म लेंगे नहीं तो वो प्रवेश करेंगे कुछ जन्म लेकर के फिर पुरुषार्थ करेंगे। जन्म में तो मीண்டும் अकाले मौत हुई होगी तो थोड़ा समय सूक्ष्म शरीर से पार्ट बजाएंगे, जन्म ले लेंगे। கொஞ்ச டே வந்து சூக்ஷ்மத்தில் பிரவேசம் ஆயிட்டு அப்போ வந்து ஜென்மம் எடுக்குதுன்னு சொல்றாங்க. பட்டி பண்ணவரை சில பேர் இறந்துட்டாங்க. அந்த மாதாஜி கேட்டாங்க. இல்ல நாங்க பட்டி பண்ணிட்டு வந்தவங்க தானே நமக்குள்ள சிலர் இறந்து போயிட்டாங்க. வந்துட்டு பாபா நாளைக்கு அவங்க என்ன ஆகுறாங்கன்னு கேட்டாங்க. சுஜாதா இல்ல பட்டி செஞ்சுட்டு வராங்க. பட்டி செஞ்சுட்டு வந்து சில பேர் வந்து இறந்துடுறாங்க வச்சுக்கோங்க. நாலேஜ் விட்டு போயிடும். அந்த நாலேஜ் விட்டு போறது சிலந்தி விட்டுட்டு போயிடுறாங்க. மரணம் அடைஞ்சிடுறாங்க. சரீரத்தை மரணம் அடைகிறாங்க. அப்படி இல்ல பாபா சொல்றாங்களே ஞானத்தோட இது பக்தியோட சம்ஸ்காரம் இருந்தாலும் இறந்துடுறீங்கன்னு தானே சொல்றாங்க. சில இதுல வந்து ये भाई पूछ रहे बाबा बोल रहे वो कब इधर एक ज्ञान में आ जाएंगे नहीं मर जाएंगे करके बाबा वाणी से बोला है। जो ज्ञान में आ जाएंगे अगर उनके भक्ति मार्ग के संस्कार खत्म हो गए अपन भक्ति मार्ग संस्कार मार्ग पड़े तो ज्ञान में है या अज्ञान में है? இல்ல ஞானத்திலே இருக்கிறீர்களா இல்ல அஜ்ஞானத்திலே இருக்கிறீர்களான்னு கேக்குறாங்க. ज्ञान में आने के बाद भक्ति के संस्कार खत्म हो जाने चाहिए कि रह जाने चाहिए? பக்தியோட சம்ஸ்காரம் முடிவடையணுமா இல்ல வந்து இருக்கணுமான்னு கேக்குறாங்க. முடிவடை अगर रह गए संस्कार भक्ति मार्ग के तो ज्ञानी कि अज्ञानी? அப்ப இருந்துட்டா அவங்க ஞானியா இல்ல அஜ்ஞானியான்னு கேக்குறாங்க. अज्ञानी तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। அப்ப तो शरीर छोड़ना ஆகணும். इसलिए कोई भी एक संस्कार भक्ति मार्ग का अगर 100% के नजदीक पहुंच गया तो शरीर छोड़ना पड़ेगा। யார் வந்து பக்தி மார்க்கத்தோட 100% பக்கத்துல வந்துடுறாங்களோ அவங்க வந்து கண்டிப்பா மரணம் அடைஞ்சே தீரணும்னு சொல்றாங்க. 100% பக்கத்துல பக்தி மார்க்கத்தோட சம்ஸ்காரம் இருந்தால் அவங்க மரணம் அடைஞ்சே தீரணும்னு சொல்றாங்க. ஞானத்துக்கு வந்த பிறகு ஞானத்துக்கு வந்த பிறகு பக்தியோட சம்ஸ்காரம் இருக்கக்கூடாது. 100% இருந்தா அவங்க இறந்தே 100% 100% இருந்தால் அடுத்த பிரிவிலே என்ன நிலை? 100% वो भाई पूछ रहे नेक्स्ट जन्म में उसका क्या है? भक्ति कार्य नेक्स्ट अगले जन्म में उसका तो क्या नाटक है करके पूछ रहे हैं भाई. अगला जन्म फिर लेकर के ज्ञान में आएगा, एडवांस लेगा, कंचन काया बनाएगा। மீண்டும் வந்து அவங்க இறந்துட்டால் கூட மீண்டும் வந்து அவங்க கஞ்சன் காயிட்டு வராங்களாம். ஜென்மம் எடுத்துட்டு ஆமா. அப்போ இப்போ அது ஆட் ஆகுமா? वो ये भाई पूछ रहे वो पहला पुरुषार्थ है वो इसमें ऐड हो जाएगा. ऐड हो जाएगा, ऐड ஆயிடுமா? அப்ப டோட்டலா வந்து 4 லட்சம் பேர் மட்டும் தான் பட்டி பண்ணுவாங்க. அது ये माताजी पूछ रहे टोटल 4.5 लाख की बट्टी करेगा. हाँ पूछ रही ठीक है। सिर्फ 4.5 लाख की बट्टी करेगा. हाँ ये पूछ रही 4.5 लाख पूरी बट्टी करेगा। पूरे भक्ति मार्ग के संस्कार खत्म होंगे भक्ति मार्ग के संस्कार में उनको முடிவடைஞ்சது और उनमें प्रवेश करने वालों के भी भक्ति मार्ग के संस्कार खत्म होंगे। அவங்களுக்குள்ளே பிரவேசமாகக்கூடிய ஆத்மாக்களே பக்தி மார்க்கத்தோட சம்ஸ்காரம் முடிவடைஞ்சது சொல்றாங்க. ये भाई मदुरै से हैं? मदुरै जयराज। मैं 4 बजे को इन्फॉर्म किया था सुबह। है कल शाम को कै बजे चलना शुरू किया? हिंदी बता क्या बाबा पूछा आपने? कितने बजे वहाँ से चलना शुरू किया? एवढा நேரத்துல நீங்க உட்டீங்க இல்ல एवढा நேரத்துல நீங்க அங்க இருந்து உட்டீங்க கிளம்பிட்டீங்க 8 घंटे हो गए भैया उधर सुबह 8 बजे निकल गए। सुबह 8 बजे को निकला है। सुबह 8 बजे। हां बाबा और क्लास में ಅದ ಕೇಳ್ವಿ ನೇರಂ தான் இது. இப்போ நீங்க வந்த நேரம் கேள்வி நேரம். ஆத்மா வந்து உடலை வந்து செயல்படுத்துது. இந்த ஆத்மாவுக்கும் மூளைக்கு டிஃபரெண்ட் எப்படின்னா
இப்போ நம்ம எல்லா விஷயமே கேட்குறோம், பார்க்குறோம், படிக்கிறோம், எல்லாம் பண்ணுறோம். ஆத்மாவில் தான் எல்லாம் பதிவாக இருக்கிறாங்க. ஆனால் வந்து மூளையிலுடைய ஃபங்க்ஷன் எப்படி இருக்கு? அதாவது வந்து எப்படின்னா, இப்போ ஆத்மா இன்பத்தையும் துன்பத்தையும் எல்லாமே அனுபவம் போகுதுன்னு அப்படின்னும் போது மூளை வந்து அதுக்கு எப்படி இதாகுதுன்னு அறிவியல் லிங்க் கேட்கிறாரு. आत्मा ही सुख दुख अनुभव करते हैं, ये इसका ब्रेन का संबंध क्या होगा करके पूछ रहे हैं। ब्रेन तो एक तरह से मशीनरी है. ब्रेन ஆகப்பட்ட ஒரு விதமான மெஷினரியாக இருக்கு, யந்திரமாக இருக்கு. मशीनरी को चलाएंगे तो चलेगी, அந்த யந்திரத்தை நம்ம நடத்தால் அது நடக்கும். नहीं चलाएंगे तो नहीं चलेगी. அது நடத்து இல்லனா आत्मा तो स्वयं चालित है. ஆத்மா வந்து स्वयं தனக்கு தானே வந்து ஓடுது இல்லையா? அது மெஷின் ஓடுது. ஆனா வந்து மூளை வந்து ஒரு கவி மாதிரி தான். அது மாதிரி எல்லாம் செயல்படும். அதை நாம் இயங்கினாதான் பிரெயின் இயங்கும், தானே இயங்கிட்டு இருக்காது. பட் ஆத்மா அன்றாடு பார்க்கறது வைக்கிறது எல்லாமே வந்து சோல்ல தான் பதிவாகுதுங்களா? जो हम देखते हैं करते हैं वो सभी सोल में वो संस्कार होगा करके पूछ रहे हैं। जब जो काम करते हैं देखते हैं करते हैं वो सभी सोल में संस्कार होगा. रिकॉर्ड भरा हुआ है. रिकॉर्ड வந்து நிரம்பி இருக்கு. டேப் ரெக்கார்ட் நிரம்பி ஆத்மால ரெக்கார்ட் ஆயிருக்கு. இப்போ வந்து கராத்தே இந்த மாதிரிலாம் பயிற்சி பண்ணுறோம். அப்படி பயிற்சி பண்ணும்போது வந்து உடல் வந்து ரொம்ப திருப்தியாக இருக்குது. அப்புறம் அது கொஞ்ச நாள் பண்ணாமல் இருக்கும்போது அதனுடைய இது பயிற்சி பண்ணாமல் இருக்கும்போது அந்த உடல் வந்து வலு கம்மியாகுது. அப்போ அந்த நேரத்தில் ஆத்மா எப்படி செயல்படும்? உடல் பவர் கொடுக்கும்போது ஆத்மா சக்தி ஆகுது, உடல் பவர் கம்மியாகுதுன்னா ஆத்மா சக்தி கம்மியாகுது. இப்போ வந்து அது மனசு தான் காரணமா இல்லை வந்து அது எப்படி कराटे செய்யறப்ப உடல் ஹெல்த்தியா ये भाई पूछ रहे ये जो मैं कराटे करती हूँ वो जो समय बहुत तंदुरुस्त रहता हूँ, जो कराटे छोड़ देने से इतना तंदुरुस्त नहीं पाता हूँ, वो क्यों? वो आत्मा और सब संस्कार भरे हुए हैं. कराटे आना ना आना ये शरीर की प्रवृत्ति है. ಅದೆಲ್ಲ ಸುತ್ತ ನೆರಂಬಿ ಇರುತ್ತೆ, ಇದೆಲ್ಲ ತಡೆ ಪ್ರವೃತ್ತಿ ना शरीर के अंदर कोई यंत्र है उसमें डिफेक्ट आ गया है तो खर्राटे आते हैं. ಅದರ ಡಿಫೆಕ್ಟ್ ಆಯ್ತು ಕರಾಟೆ ಬರೋದು ಅಂತ சொல்றாங்க. எவ்வளோ நாள் கேட்கணும்? 15 நிமிஷம் இருக்கு. ஆத்மா வந்து சக்திசாலி ஆகணும், அதுக்கு என்ன பயிற்சி? आत्मा शक्तिशाली होना है, इसलिए इसके लिए क्या करना है? इसके लिए आत्मा समझना है. அதனால நீங்க ஆத்மா நினைங்க சொல்றாங்க. आत्म की स्थिति में रहना है. ஆத்மிக நிலையில நிலையாக இருங்கள். आत्म की स्थिति में जितना ज्यादा रहेंगे ஆத்மிக நிலையில எந்த அளவுக்கு அதிகமாக இருக்கிறீர்களோ बाप सहज याद आवेगा. அப்போட ஈஸியான உங்களுக்கு வருது. बाप सर्वशक्तिवान है அப்போ வந்து சர்வசக்தியாக இருக்கிறார்கள். तो आत्मा भी सर्वशक्तिवान शक्तिशाली बनेगी. அதனால ஆத்மா கூட சர்வசக்தியாக ஆயிடுது. देहभान में रहेंगे, कमजोर தேவனாக இருந்தால் அழிவுக்கு காரணமாக இருக்கிற பெரிய பெரிய சயின்டிஸ்ட்லாம் சத்தியுக்கு வருவாங்க. ये भाई पूछ रहे बड़ा बड़ा साइंटिस्ट सभी सत्युग में आएंगे. जो आटम बम सभी बना रहे हैं ना वो सभी वो सत्युग में आएंगे करके जो बड़े बड़े वैज्ञानिक हैं वो भी सत्युग में आएंगे लेकिन प्रजा बनेंगे. யாரெல்லாம் சயின்டிஸ்ட் இருக்கிறார்களோ அவங்க அனைவரும் சத்தியத்துக்கு வரார்கள், ஆனால் வந்து அவங்க வந்து பிரஜையாக ஆகிறார்கள். பாவம் நீக்கிறதுக்கு எளிமையாக எப்படி எளிமையான ஒரு இது எப்படிங்க? ஒரு நாள் பாவம் நினைவு வந்து கட்டாகுது. ஈஸியா நினைக்கணும். ஈஸியா நினைச்சா அதுக்கு என்ன கேட்கிறாரு? ये आत्मा पुत्र कभी कभी सहज बाबा का याद आता है, कभी कभी मेरा याद तो टूट जाता है, इसीलिए मैं क्या करना है करके पूछ रहा है. இனிமே நினைக்கிறேன். हमने सहज याद करना कैसा करके पूछ रहा है. 63 जन्मों में 63 ஜென்மத்தில் अच्छे कर्म भी किए हैं ரொம்ப நல்ல கர்மங்களை செஞ்சிருக்கீர்கள். और 63 जन्म में खराब कर्म भी किए. 63 ஜென்மத்தில் மோசமான கர்மங்கள் கூட செஞ்சிருக்கீங்க. जब अच्छे कर्मों की रील घूमती है तो बढ़िया पुरुषार्थ होता है. எப்போ நல்ல புருஷார்த்தம் இது கர்மங்கள் நல்லா செஞ்சிருந்தால் ரீல் வந்து நல்ல சுத்தம் சொல்றாங்க. और जब खराब कर्मों की रील घूमती है तो कितना भी पुरुषार्थ करो
नीचे ही गिरते हैं। எப்போது நீங்க மோசமான கர்மங்கள் செஞ்சிருக்கீங்களோ, நீங்க எவ்வளவு புருஷார்த்தம் செஞ்சா கூட நீங்க கீழே தான் விழுவுறீங்க. இந்த ரீல் ஓடுறோம், அந்த ரீல் ஓடும் போது மோசமான நீங்க கீழே விழுந்துருவீங்க, புருஷார்த்தம் செஞ்சாலும் கீழே போயிடுவீங்க। इसलिए அதனால जब नीचे गिरने का पुरुषार्थ हो, கீழே போகக்கூடிய புருஷார்த்தம் இருந்தா सारा काम धाम छोड़ करके खूब पुरुषार्थ में लग जाना चाहिए। முழுமையான நீங்க வேலையை விட்டுட்டு நல்ல புருஷார்த்தத்துல ஈடுபடுங்கன்னு சொல்றாங்க அப்பா।